नेचल नेचल सहज धुन सहज समाध निज घर तो शब्द अनाहद कह लोग में अलोगी तो गुरमुख जन चरण कमलों की धूड़ी दे एक रस अडोल सुख रूप डब्बे शरीर विच ही दसम द्वार विच इत्थे अनहद शब्द की सहज धुनी सहज सहज विच वाहिगुरू 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 ते कारण संसार विच रहिंदे होया संकल्पां विकल्पां तो मुक्त रहिंदा तो गुरमुख सुख फल महिमा आगाध बोध देखिया सुख फल मैं अगे भी समझाया सी फिर एक बारी सुख फल नूं समझो बार बार उस गल नूं 20 बारी रिपीट करना सुख फल एक बहुत औखी खेड आ सਦੀवी सुखां दी प्राप्ति सुख फल जिहड़ा फल आ सुखां दा ही आ उस फल की प्राप्ति वो सुखां दा फल आ वो सदीवी सुख आ फॉर एवर इट इज वो 4 जुगों लई सुख आ 8 करोड़ 40 लाख साल दा सुख आ वो गुरमुख तुसीं हासिल कर सकते लियाओ दिखाओ यार मैं क्या ना ईर्खा नहीं हुण तां मैनूं सारियां विच गुरु नानक नज़र आउंदा ते ईर्खा किहदे नाल करनी है पर जदों सच की गल करांगे झूठ तां सामने आएगा ही ना ते संसार विच झूठ भी हैगा सच भी हैगा असीं झूठ नूं भी गुरु नानक कहा तेरा नहीं कसूर है तू गुरु नानक दा पुत्तर सी गुरु नानक ने बेदखल कर दिता पर पुत्तर तां गुरु नानक दा ही आ किसी दिन तक घर आ जाएगा फिर मैं तेरी निंदा क्यों करा या तेरे नाल ईर्खा क्यों करा किसी दिन तक घर तो आ ही जाना किसी दिन तक घर आएगा ही अज रुसिया होया घरों निकलिया होया तो किसी दिन घर आ जाएगा तो इसलिए हैगा तो गुरु नानक दा पुत्तर ही है तो भाई आई शुड पॉइंट आउट एक गल बड़ी समझण दी है तो मैं इसे गल कहना ये गुरमुख सुख फल सदीवी फॉर एवर 8 करोड़ 40 लाख साल लई सुखी रहना इस फल की प्राप्ति की है महिमा अगाध बोध मैं नहीं दस सकता नहीं मैं दस ही नहीं सकता कोई दसन वाली गल होवे तो मैं इन्नी बाणी लिख दी है वो भी तो लिख ही सकता ही कि सचखंड जाके तू सदीवी सुखी हो जाना उसकी मैं महिमा की लिखा बस इन्ना बड़ा है तू सचखंड जाके सदीवी सुखी हो जाना है मैं उसकी महिमा नहीं दस सकता उसकी महिमा लिखण वाला नहीं दस सकता उसकी महिमा गुरु नानक आप नहीं दस सकता उसकी महिमा वाहिगुरू आप नहीं जानता तो उसकी की महिमा है जिहड़ा सचखंड पहुँच गया वो तो वाहिगुरू तो तुसीं वाहिगुरू की उस्तत लिख दो फिर मैं जिन्नी को वाहिगुरू की उस्तत लिख दोगे उन्नी को भी लिख दो तो वाहिगुरू हो जाना ज्योति जोत मिल जानी वाहिगुरू हो जाना सुख फल महिमा अगाध बोध मैं उसकी उस्तत मेरी अकल तो बाहरी आ मैं नहीं लिख सकता मैं नहीं कह सकता जोग भोग अलख निरंजन पर जोगी है ਉਹਦੀ भाई अलख ते निरंजन वाहिगुरू जो शुद्ध रूप विच जोगी भी है ते भोगी भी है तो उस वाहिगुरू विच गुरमुख जन पूर्ण तौर पर मिलिया रहिंदा है सचखंड ही मिलाप होना कित्थे मिलाप होना सचखंड वसे निरंकार जोगी भी है भोगी भी एक गल एक बड़ा राजयोग है एक गल मैं तुहानूं बहुत वधिया गुरु नानक ने दसी साडा सिस्टम राजयोग है राजयोग ये गल नूं बहुत ध्यान रखने वाली गल है राजयोग असी दुनिया में रहिंदियां होया एक कुरैत नहीं करनी माया कित्थे माड़ी मैं तो माया कित्ते माड़ी नज़र नहीं आउंदी ਉਹਦੇ 2 गुण बहुत माड़े आ ते तुसीं ਉਹ 2 गुण छड्ड दिओ असीं तां 3 गुण छड्डी बैठे माया नूं वरतना साडी दासी साडी नौकरानी साडी जमादार नहीं साडी ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ वाली करिंदी बस ਉਹਨੂੰ उदां ही वरतो तुसीं ਉਹ चूड़ी चमारी आउंदी टट्टियां साफ करन लैटरिन साफ करदी बाथरूम साफ करदी तुसीं ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ नहीं समझ आउंदी ਤੁਹਾਨੂੰ गल समझदी है समझ आउण दी गल ही है तो बस इसे तरह माया है माया नूं वरतना है कि माया नूं नाल सवा लेना बस जिस दिन सवाओगे वो तुहानूं पता वो चूड़ी चमारी कंजरी आ तुहानूं कंजर बना दूगी बस असीं कंजर बन गए सानूं वरतनी नहीं आई उहदा रजोगुण तमोगुण छड्ड दिओ सतोगुण ही वो तो बहुत चंगा मैं अज घर में गुरसिख लिया सेवा करनी है कि करूँगा मैं चाहना उन्होंने बर्गर खवाव मैं चाहना उन्होंने चंगी मठियाई खवाव मैं चाहना उन्होंने चंगा जूस पियाव मैं चाहना उन्होंने चंगे पकवान खवाव की माड़ा ये दसो मैनू उस वाहिगुरू आ जे 50 गुरसिख मेरे घर आ गए 50 वाहिगुरू 50 गुरु नानक आ गए तो 50 गुरु नानक की मैं रज के सेवा करनी चाहना कोई चंगी ड्रिंक लियाव वधिया जिवें एप्पल जूस है वो ले आवां होर बड़े जूस बहुत आ अलीची का जूस है वो ले आवां अंगूरां का जूस है वो ले आवां गुआवा जूस है वो ले आवां
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਆਉਣੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮਾੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਤੋ। ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਰਾਜਮੈ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਜੋਗ ਮੈਨੇ ਮਿਲਾਪ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਲੋਗੇ। ਘਰ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਆਊ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗਾ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਯੋਗ, ਰਾਜਮੈ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ। ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਭੋਗੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ ਤੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ। ਉਧਰੋਂ ਜੋਗ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 8 ਘੰਟੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ, 8 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਯੋਗ ਆਪੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤੀ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਭੋਗ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਛੜੇ ਮੱਲਾਂਗੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਧੜੰਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਖ, ਜਿੰਨੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਆਓ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੂਸ ਲਿਆਓ, ਸੂਪ ਲਿਆਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਲਿਆਓ, ਬਾਬਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੇ ਘਰ ਚ ਰਵੋ, ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਨ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੜ ਜਾਤੇ। ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਏਸੀ ਰੱਖੋ, ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮਾਇਆ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਰਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਾੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੈਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭੋਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਸੀ, ਚੂੜੀ ਸੀ, ਚਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੂੜੀ ਚਮਾਰੀ ਭੋਗ ਲਈ। ਫਿੱਟਲਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਰਿੰਦੀ ਲੈਟਰਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਜ ਜੋਗ, ਰਾਜ ਜੋਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਪੇ ਯੂ, ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ, ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਗਣਾ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੋ ਜੋ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੰਗੋ। ਫਸਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦੈਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈਏ, ਲਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਲਿਆਈਆਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ? ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ? 2 ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, 2 ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ? 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, 2 ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਦੇਤੀ ਦਵਾਈ, ਨੁਕਸਾ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਤਤ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਘੋਨੀ ਮੋਨੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਰਾਮਖੋਰ ਆ, ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਆ। ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪਰ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਅਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਹੋਦਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਉਧਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤੀ ਬਿਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਜੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨਮੁਖ ਸੀ, ਆਪ ਹਰਾਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲਾ, ਸੂਰ, ਕਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 4-3 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀਡੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਉਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ? ਓਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਓਏ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ, 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ 110% ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਣਾ ਦੇ ਪਿਕਚਰ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਖੇਡ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਮਵਾਸੀ ਅਮੋੜ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਭੂਤਨੀ ਘੁਮਾ ਦੂ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਭੂਤਨੀ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੂੜੀ ਚਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾ, ਇਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਗ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ।
ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਉੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰੀ, ਗੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਾਦਰੀ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਿੱਖ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਠੀਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਮਾਰਤੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 8 ਸ਼੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਤੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ TV ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ 1000 ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ TV ਚੈਨਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਇਹ CD ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆ ਲਓ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? 10ਮ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਾਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁਣ ਤਿਸ ਪੈ ਆਤ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਈਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਗੀ ਸੀ ਈਰਖਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਵੈਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੰਦ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 1018 ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਸਨ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ CD ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ
तो वाहिगुरू बख्शिश नहीं करेगा। इन्नी लिखत है देखो, जिन्ने कमरे च मैं बैठा सारा किताबां नाल भरिया होया, सारा 1 to all किताबां नाल एन फुल। तो जे इन्नियां वाहिगुरू किताबां लिखवा, मेरे को पहला दिमाग च गल जाती है, मगरों लिखदा तो भुल जाना की लिखिया। हुण तुसीं मैनूं पुछो 101 नंबर की, मैनूं नहीं पता मैं की लिखिया, फलाने लेख च की लिखिया पता नहीं, फलानी किताब च की लिखिया मैनूं नहीं पता ना है। बस मैं हैडिंग तो थोड़ा बहुत दस सकदा कि मैं की उहदे विच लिखिया, टोटल मैनूं नहीं पता ना है। कथा करके आउणा, मैनूं नहीं पता मैं की कथा कीती, आई डोंट नो, मैनूं पता नहीं लगता। मैं हुण भुल्लण भी लग पिया उम्र दे हिसाब नाल, कुछ भुलक्कड़ भी हो गया। पर मैं तुहानूं एक गल दसनी चाहुंदा, रब एक आ, हाँ एक आ, गुरु एक आ, उहदा असूल एक आ, बस मैं दूजी गल नहीं जानदा। रब एक आ, गुरु एक आ, उहदा असूल एक आ। उस असूलों दा गुरु सी गुरु नानक। रब्बी असूलों दा गुरु सी गुरु नानक, रब्बी असूलों नूं दस्सण वाला सी गुरु नानक। बस फिर गुरु नानक सब दा साझा होया कि ना होया। एक पासे हुण किन्नी कथा मैं कीती है जिहदे विच भाई साहब ने इहो ही दस्सण दी कोशिश कीती है कि गुरु नानक वाहिगुरू, ओए गुरु नानक वाहिगुरू, ओए गुरु नानक वाहिगुरू दस्सिया ना, तुसीं भी देखिया। फिर वो वाहिगुरू सब दा साझा है कि सिखां दा। मैं इहो 3 गल्लां कहियां ना सी, बहुत गल्लां गलत कर रहे हैं। गुरु नानक सिखां दा गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखां दे गुरु, अमृत सिर्फ सिखां लई आ, बाकी बाकी बाकियां लिए नहीं है। मैं इसे करके बहुत गलत किते सच्चे पातशाह ने मेहर की, कहर आ गया उदों दसांगे, उदों वड्डा सारा दिखा देना दुनिया की तख्ती ते। गुरु नानक सिखां दा गुरु नहीं, वो रब दे असूलों का गुरु है, इंसानियत का गुरु है। उहदे कोल आओ, रब की सिक्ख्या लै लो तो रब नाल मिल जाओ। हर जीव मिल सकता है, नहीं पढ़ी। उदों तो सिख जदों गुरु साहब पैदा होए, उदों सिख किहड़ा सी, सिख किहदा नाम सी उदों, दसो मैनूं। सिंह किहड़ा सी ते सिख किहड़ा सी? जदों गुरु साहब पैदा होए आ, मेरा वाहिगुरू प्रकाश होया 1469 तो पहला, किहड़ा सिख सी मैनूं दसो ना, किहदा नाम सिख सी? फिर पातशाह ने जदों कहा मैं सिक्ख्या देंगा, तो लोग की हिंदू की आपां हुण चूड़े चमार की, मजहबी की, उत्थे दा जात पात मेरे वाहिगुरू ने कहा है ही नहीं। वो फिर सारे आउण लग पे, वो सिक्ख्या कुछ लेना। अज भी जे दुनिया च आपां दस दईए कि मैं तुहानूं रब नाल मिला सकदा, 300 करोड़ अमृत सकदा है, क्यों? अंदर रब्बी जोत तां हैगी आ, रब नूं तां मिलना ही चाहुंदे सारे जने, सानूं मिलाउण दा ढंग ही नहीं आउंदा पिया। अज भी इसे तरह गुरु नानक का पता लग गया। पहला तो कोई जानते नहीं सी गुरु नानक नूं, कोई जानता सी गुरु नानक वाहिगुरू, तो दूजी तीजी पातशाही तो पता लगा है वाहिगुरू, हौली हौली पता लगा है वाहिगुरू। जिवें तपा गुरु साहब नूं पिंडों कढाता, तपे ने आखे बारिश, वो गृहस्थी, वो जवान जिहा इदां उंगलां करदा सी, वो करके बोलदा सी, नरादरी वाले लफ्ज वरते ने, और गृहस्थी बंदा की रब नूं जाणदा वे, ऐदां बोलिया सी तपा। कहना इहनूं पिंडों बाहर कढ दिओ, बादशाह वाल इशारा किया कि इहनूं पिंडों बाहर कढ दिओ, बाहर कढदा गुरु पातशाह नूं। सो ये बड़ियां गल्लां दस्सण वालियां। फिर गुरु साहब कौतक रचाउणा सी, बाहर निकल गए। पातशाह नूं पता सी बारिश नहीं पैनी। तपा कहंदा बारिश पा देंगा हफ्ते च, वो बारिश पई नहीं। बाबा बुड्ढा जी आ गए, की गल होई, गुरु साहब कित्थे गए? वो तो कहीं पिंडों कढ दिते। पंचायत ने कहा क्यों? वो तपा कहंदा सी मैं बारिश पा देंगा, तुसीं गुरु साहब नूं कहना सी। कहंदा गुरु साहब नूं कहा सी, ते गुरु साहब कहंदे भी रब्बी हुक्म आ, पाना वरताउणा सी ना, भी तपे झूठे आ। गुरु साहब बारिश नहीं सी पा सकदे सी, पर लोकां नूं दसना सी ये तपा झूठा आ। गुरु साहब पिंडों बाहर निकल गए। अच्छा 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, बाबा बुड्ढा जी आए। की गल हुई गुरु साहब? वो तो पिंडों बाहर कढ़ते पंचायत ने। अच्छा गल की हुई आ? बारिश नहीं पै रही, सोका पई जांदा, उदों खूह ट्यूबवैल नहीं सन हुंदे। तो फिर असीं गुरु साहब नूं कहा, पातशाह ने कहा रब्बी हुक्म आ पई। असीं तपे नूं कहा, तपा कहंदा इहनूं गृहस्थी नूं नौजवान जिहां नूं कढो इत्थे, तुसीं तां मुंडे खुंडे नूं ले आए इत्थे। बड़े नरादरी वाले बोल बोले उन्हें, मतलब गृहस्थी नूं चंगा नहीं सी समझदा। उन्हें गुरु साहब नूं बाहर कढ़ता। फिर तपे ने बारिश पाती, कहंदा नहीं वेख लो 1-2 दिन होर। फिर उधरों धरती सुक रही सी, उधरों बाबा बुड्ढा जी ने समझा दिता, गल समझा दिती। ओए वाहिगुरू आ, अगे समझ नहीं सी आई। ओए वाहिगुरू है किवें? तुहानूं समझ नहीं आई गल दी? नहीं,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਣ ਗਈ, ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਤਪੇ ਦਾ ਝੂਠ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤਪਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਫਿਰ ਗਈ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਲ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਪੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਪੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਪੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਫਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਪਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਪੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰਿਸ਼, ਉਹ ਬਸ ਖੇਤ ਭਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਦੂਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਤਪਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਸੀਟੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਪਾ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਪੇ ਦਾ ਝੂਠ ਏਦਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਵਰ, ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਗੁਰ, ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਕਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਿਆਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੈਟਰਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਤਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਗਏ, ਢੋਲਕੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਮਹਿਮਾ ਆਗਾਦ ਬੋਧ, ਜੋਗ ਭੋਗ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਜੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਪਰ ਜੋਗ ਪਰ ਜੋਗ ਇੱਕ ਬਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,
बहुत बख्शिश है। भाई होरनां नूं भी समझाओ जे समझ आ गई, ते नहीं तो बाणी नाल जोड़ांगे। हुण ये बाणी देखो, हुण मैं तुहानूं दस्सण लगा भी तुसीं गाने सुणदे हो, अब बोलो। जैसे दर्पण विखे बदन बिलोकियत, तो तैसे सरगुन साखी भूत गुर ध्यान है। बोलो की अर्थ है? बाणी औखी है मेरा वाहिगुरू, बाणी औखी है। तुसीं बोलो की अर्थ है? बोल दो। जैसे जंत्र धुन बिखे बाधत जंत्री को मन, तो तैसे घट घट गुर शब्द ज्ञान है। बोलो की अर्थ? बोलो। तो जिवें शीशे विच मूँह देखीदा, दर्पण विखे बदन मूँह देखीदा, तो इउं शीशे वांग ही वाहिगुरू दे सरगन रूप साक्षात स्वरूप गुरु नानक दा ध्यान है। देखिया जे, देखिया जे। मैं फिर तदे कहना, फिर गुरु नानक दी बराबरी कौन कर सकता? मैं तो किसी नूं निंददा नहीं। तो खेड भी वाहिगुरू दी है, देहधारी गुरु भी तो वाहिगुरू ने ही बनाया। मैं लगा नहीं 100 साल की 100 जन्म ले ली, 100 साल तो बहुत छोटा है। 100 जन्म लैके देहधारी गुरु को रब दा मिलाप ले लिया, मेरा नाम हटा दी। एक पासे कही जाने हो वाहो वाहो बाणी निरंकार है, फिर वो निरंकार है। एक पासे कही जाने हो सब ते वड्डा सतगुरु नानक, वो सब ते वड्डा हैगा, वो सब तो वड्डा हैगा। फिर भी आप ਉਹਦੇ ਕੋਲ क्यों जाने हाँ? असी कोई ना कोई कुरैत कर रहे हैं। तो उन्हें कुरैत छडाउणी नहीं, उन्हें चारे कुरैतां तोड़न दे। चारे कुरैतां गुरु साहब दी। मैं तुहानूं लैटर दिखावां पटेल दा, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਚਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ, मतलब ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, मतलब ਰੱਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੂਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਘੋਣ ਮੋਹਨ। ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋਤ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਆ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਓਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਘੋਨਾ ਮੋਨਾ ਸੀ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਰੀਆਂ ਭੋਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊ? ਉਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਦਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਨੂੰ? ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਛੋਟੜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲ। ਜੈਸੇ ਦਰਪਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐਸੇ ਸਰਗਨ ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਗਨ ਰੂਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਜ ਭਾਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੰਤਰ ਧੁਨ ਵਿਖੇ ਬਾਜਤ ਜੰਤਰੀ ਕੋ ਮਨ, ਤੈਸੇ ਘਟ ਘਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਸੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪ ਵਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੀ। ਤੋ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਤਰ ਕਤਰ ਸਹਿ ਇਕੱਤਰ ਪਏ, ਤੋ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਅਨਹਤੁਨ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਨਿਰਾਲਮ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ। ਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਅਨਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੀ ਭਰੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਾਸਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸਰ, ਨਿਰਲੰਬ, ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਆਸਰਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵਾਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਧਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਮਿਲ ਆਤ ਅਚਰਜ ਮੈਂ ਹਿਰਤ ਹਰਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੋ ਅਤ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਤਮ ਨਾ ਲੱਖ ਲਖਾਏ ਹੈ। ਕੋ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਤਮ ਉਹਦਾ ਨਾ ਲੱਖ ਲਿਖਾਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਏ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਲੱਖ ਹੈ, ਅਲੱਖ। ਤੋ ਤਿਲ ਕੀ ਅਤੁਲ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਲਤ ਨਾ ਤੁਲਾਹਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਅਪਾਰ ਨਾ ਅਨੰਤ ਅੰਤ ਪਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਜਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਜੋਤ ਕੋ ਅਦੋਤ ਹੋਤ ਬਲਹਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾ ਅਗਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਬਲਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। कोट ब्रह्मांड जाके एक रोम अगर भाग पूर्ण प्रकाश तास कहां तो समावी। जिस वाहिगुरु दे एक रोम दी अगली नोक विच कोट ब्रह्मांड जाके एक रोम अगर भाग अगली नोक विच करोड़ां ब्रह्मंडां दा वासा है। उस वाहिगुरु दा पूर्ण प्रकाश कित्थों तक समाया होया है। पूर्ण प्रकाश तास कहां तो समावे, कित्थे तक समाया होया उहदा प्रकाश। जिहदे एक रोम दी अगली नोक विच करोड़ां ब्रह्मंड, तो जाके एक तिल को महात्म अगाध बोध, जाके एक तिल को महात्म अगाध बोध, तो पूर्ण ब्रह्म जोत कैसे कह आवे।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਜੋਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਮਹਾਤਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋਤੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जाके ओंकार के बिथार की अपारगत शब्द बबेक एक जी कैसे गावई। जिस पूर्ण ब्रह्म दी विस्तार दी अलौकिक गति बेअंत है, उस शब्द ब्रह्म दी अते शब्द ब्रह्म दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गति नूं एक जीव किवें बयान कर सकती है। जो वर्णन किया गुरु ग्रंथ साहिब विच कर दिता है, तो उस शब्द का वाहिगुरू का तो बयान किवें कर सकते हैं। तो वाहिगुरू दे लिखे शब्द का बयान कौन, गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा पार पार वो किवें बयान की जा सकती है। पूर्ण ब्रह्म गुर महिमा कथ कथा, पूर्ण ब्रह्म गुर महिमा कथ कथा, नेत 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 नमो नमो कर आवे। तो पूर्ण ब्रह्म गुरु नानक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा कथन तो बारी है, उसनों बेअंत बेअंत कह कह के बार बार नमस्कार 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 ही करनी बनती है। बस न मत्थे टेक लिया करो, इन्ना जानो यदि तुसी महिमा नहीं कह अगाध बोल जान नहीं सकते। चरण कमल मकरंद रस लुभत होए, ते मन मद कर सुख संपट समाने। गुरसिख दा मन भौरा सतगुरु दे चरण कमलों की धूड़ी दे अमृत रस नाम सिमरन अभ्यास कमाई विच लंपट हो के अलौकिक सुख विच लीन हो जाता है। तो परम सुगंध अत कोमल शीतल तक है, तो बिमल सुबल नेचल ना डुलाने। तो चरण कमलों दे नाम अमृत रस विच अनोखी सुगंधी ते कोमल शीतलता दे प्रभाव कारण वो अत निर्मल अस्थान दसम द्वार विच अजिहा स्थिर हुंदा है कि फिर उधर इधर उधर नहीं जाता। भाई बिमल सुथल नीचल न डुलाने न भुलाने। सहज समाध अत अगम अगाध लिव अनहद रुन चुन धुन उर गाने। तो सहज समाधि गुरु नानक दी समाधि विच अगम अगाध अपहुंच अथा लिव दी बख्शिश सुरती लग गई बख्शिश। उसका हिरदा लगातार एक रस नाम दी झुनकार मिठी मिठी धुनी अलापदा ही रहिंदा है। वाहिगुरू अलापदा ही रहिंदा है। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। पूर्ण परम जोत परम निधान दान आन ज्ञान ध्यान सिमरन बिसराने। तो परम प्रकाश ज्योति रूप परिपूर्ण वाहिगुरू दे नाम दे महान खजाने की दात प्राप्त करके उसनूं होर सब संसारक ज्ञान ध्यान सिमरन भुल जाते हैं। सब ज्ञान ध्यान सिमरन भुल जाते हैं, होर बाकी सारे। देखो रज तम सत काम क्रोध लोभ मोह हंकार हार गुर ज्ञान बान क्रांत निक्रांत है। रज तम सत माया दे गुण है, तो गुरु ज्ञान दे बाणा दे तेज करके भाव गुर दीख्या होण ते नाम अभ्यास कमाई सदका। बड़ा तिखा तीर है, तीर अनियाला तीर कहते हैं, तिखा तीर है। तो गुरमुख जन रजो तमो सतो तिन्ने गुण अते काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंजे विकार अगे हार जाते हैं। क्यों? वो अनियाला तीर है अते उन्हां दी चमक दमक फिक्की पै जाती है। भाव गुर सिख ते ये विकार अपना जरीला प्रभाव नहीं पा सकते, पर जो सुरती लगूगी नहीं तो दुनिया तो डोब दी इन्होंने। माया दे तिना गुणा ने ते काम क्रोध ने मन नाल मिल के शरीर एडा गंदा बना दिता कि उनका भुला ही दिता। काम ने काम ने कर्म कर्मगत आशा ते निराश पे भ्रांत निरभांत है निह भ्रांत है। सो भाई गुरु ज्ञान की प्राप्ति सदका गुरसिख जन सब तरह दियां कामना वालों निष्काम हो जाता है अते उसकी कर्म गति ते कर्म रहत दशा विच हो जाती है। ते उस दियां सब दुनियावी खाशां खत्म हो जांदियां हन अते सब तरह की भटकना मुक चुक जाती है। तो स्वाद ने स्वाद अर बाद ने बाद पे असंग प्रो निस प्रे दे गे प्रांत है। तो
ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਦਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਦ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰ-ਇੱਛਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰ-ਇੱਛਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿਸਮ ਬਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ में उदास बांस एकागी एकांत है। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸਦਕਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਦੇ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਦਸ਼ਾ ਇਕਾਂਤ ਗੁਫਾ ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਫਾ ਹੈ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ, शरीर ही गुफा भाई, शरीर ही गुफा है। तो प्रथम की तिल बोए धूर मिले बूटू बाधे, एक से अनेक होत प्रगट संसार को। तो प्रथम की सब तो पहला धूर धूड़ी मिट्टी बूटू बूटा रुख बाधे वधदा है फलदा है फुलदा है। हाँ वधिया गल्लां है। सब तो पहला एक तिल बीजीदा है, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੂਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਤਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਊ ਲੈ ਚਬਾਏ ਕੋਊ ਖਾਲ ਕਾਢੇ ਰੇਵਰੀ ਕੇ ਤੇ ਕੋਊ ਕਰੇ ਤਿਲਵਾ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਬਾਰ ਮੈਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਲ ਮਰੂੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਿਲ ਮਰੂੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਲੀ ਡਾਰ ਕੁੱਟ ਤਿਲ ਕੁੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲੂ ਪੀੜ ਦੀਪਕ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਔਖਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੁੱਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਤੇਲ ਕੋ ਵਿਚਾਰ न कहत पावे अभिगत गत कत आवत विचार में। तो जिस रचनहार वाहिगुरु दे एक छोटे ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿਸਮ ਬਚਿੱਤਰਪਨ एक चिट्ठी को चरित्र कहत ना आवी। कहना सिरजनहार वाहिगुरु की रचना का कौतुक का चित्र आश्चर्य ते अलौकिक अनोखे वाला है, अनोखा पाने वाला। तो उसकी तो एक निक्की जी कीड़ी का करतब ही नहीं किया जा सकता, निक्की जी कीड़ी का करतब नहीं किया जा सकता। प्रथम ही चीटी के मिलाप को प्रताप देखो, सहस अनेक एक बिल में समावी। कहता सब तो पहला तो कीटी का संगठन का एक महत्व वेखो कि अनेकों हज़ारां कीड़ियां एक खुड विच ही मिट जांदियां समा जांदियां। अगर भागी पाछे एक मार्ग चलत जात सो पावत मिठास बास तही मिल धावी। अगे चलण वाली कीड़ी दे पिछे इक्को लीह विच तुरियां जांदियां, इक्को लीह विच तुरियां जांदियां। तो अगर जिथे किते मिठास ते वाशना पाउंदियां हन उसनूं मिल के पुज जांदियां। देखो इन्हां दा आपस विच एकता देखो। अगर भाकी पाछे एक है मार्ग चलत जात पावत मिठास बास तही मिल धावी। तो भृंगी मिल तात्काल भृंगी रूप होए दिखावे। तो चीटी चित्र लख च तेरे कत पावे। तो भृंगी कीड़े नाल मिल के कीड़ी तो उक्त ही उसे का रूप हो जाती है। भृंगी कीड़े नाल मिल के कीड़ी ही तुरंत ही उसे का रूप हो जाती है। तो जिस एक निक्की जी कीड़ी का करतब नहीं जानिया जा सकता तो उस बेअंत रचनहार च तेरे दी अलौकिकता किवें जानी जा सकती, किवें जानी जा सकती है। रचना
चरित्र चित्र विषम विचित्रपन घट घट एक ही अनेक हुए दिखाए हैं। भाई रचनहार प्रभु की रचना दे अलौकिक तमाशे का चित्र आश्चर्य ते हैरान करने वाला है। तो सारे शरीरों में वो एक प्रभु ही अनेक रूप हो के वसदा है। तो उत के लिखत इत पढ़त अंतर्गत इत हूं ते लिख प्रत उत्तर पठाए हैं। जिमें कोई उधरों पत्रकार लिखता है तो इधर कोई पढ़ता है तो उसके अंदरले भाव नूं समझ के उत्तर समझा भेजता है। तो उत के शब्द राग नाद के प्रसन्न कर तो इत सुन समझ के उत समझ आए हैं। तो जिमें एक पासे कोई गवैया राग शब्द राग नूं अते प्रसन्न चित करन वाले राग नाद नूं करदा है तां दूजे पासे कोई उसनूं सुन समझ के होरनां नूं समझांदा है। तो रतन प्रीख्या पेख पर मित कह सुनावे गुरमुख संध मिले लख लखाए हैं। तो जिमें कोई रत्ना की परख करने वाला रतना नूं वेख के उसके गुणा नूं पछाण करके उसकी महत्ता होरनां नूं दसदा है। इउं ही जिहड़ा गुरमुख सतगुरु के बख्शे शब्द नाल मिल के एक रूप हो जाता है वो लख वाहिगुरू बारे दूसरियां नूं भी सब कुछ दसदा है, दूसरियां नूं भी दसदा है। एक कुदरती गल है। हुण आपां मनमुख बंदे सी ते कहने भाई अमृत छक लो, भाई अमृत छक लो, वो भाई अमृत छक लो। इसे तरह ही है वाहिगुरू की बख्शिश, इसे तरह ही है वाहिगुरू की कृपा, इसे तरह ही है। वाहिगुरू मेहर करे, वाहिगुरू कृपा करे। सच्चे पातशाह सानू समझाई, वाहिगुरू सानू समझ बख्शी, साडे ते कृपा करी वाहिगुरू। अरदास करिए, वाहिगुरू बेअंत है। बस वाहिगुरू की गल समझ आइए तो राजयोग बन जाता है। वाहिगुरू सानू अपने असूलों नाल जोड़ी। गुरु ग्रंथ साहिब जी अपनी बाणी समझाउणी। सच्चे पातशाह सानू समझ आ जाए तो सिमरन करिए तो सुरती ला के सचखंड पहुँच जाइए। साडा मन टिका दे वाहिगुरू, मनुखा जन्म दिता ना, साडा मन टिका दे एक बारी ताकि सानू प्रकाश हो जाए। वी शुड बी इनलाइटेड। सच्चे पातशाह एक बारी बख्शिश कर दे, सानू सचखंड दिखा दे ताकि असी दुनिया नूं भी इस गल सूक्ष्म सेवा तेरे वांगू करिए। वाहिगुरू है, वाहिगुरू है, वाहिगुरू है, वाहिगुरू है, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो ना टुटियो, गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जुड़े रहो, बाणी नाल जुड़े रहो, बाणी नूं ना छड्डियो, बाणी नाल जुड़े रहो। बाणी पर विचार नहीं, पाठ नहीं रखना। पूर्ण ब्रह्म गुर पूर्ण कृपा क्या दीने, साच उपदेश हृदय निचल मत है। पूर्ण ब्रह्म गुरु नानक, पूर्ण वाहिगुरू जिहदे च कोई उकाई नहीं। पूर्ण ब्रह्म गुर पूर्ण, गुरु नानक भी पूरा। सो कृपा करके अमृतधारी गुरसिख के हिरदे विच सच उपदेश टिका दिंदा है। हृदय निचल मत है। तो जिस करके उसकी बुद्धि अडोल हो जाती है, भाव मन टिक जाता है, मन टिक जाता है। तो शब्द सुरत लिव लीन जन मीन पे, पूर्ण सर्वमयी मैं किरत जुगत है। तो वाहिगुरू सिमरन विच सुरती लाया, पानी विच आनंद पछा मान दी मच्छी वाली उसकी दशा हो जाती। अते दुध विच घ्यो समाए होने की जुगत वांग उसनूं पूर्ण ब्रह्म सबना विच समाया दिसदा। देखो ना, आपां नूं वाहिगुरू दिसदा नहीं। जदों वाहिगुरू सिमरन विच सुरत लग जाती है, दुध विच घ्यो दिसदा नहीं, बंदे विच वाहिगुरू दिसदा नहीं। जदों सुरत लग जाती है कहते उदों दिसन लग पैंदा। कहण तो भाव यह है, शब्द सुरत लिव लीन जल मीन पे, जल्दी मच्छी वांगू। पूर्ण सरब मई में किरत जुगत है। जिवें घ्यो की गल समझ आ गई, इदां सारियां विच वाहिगुरू नजर आउंदा।
साच हृदय साच देखे सुने बोले गंध रस पूर्ण परस पर भावनी भगत है। शब्द वाहिगुरू सिमरन विच लिवलीन होए गुरमुख दे हिरदे विच सच सदा थिर प्रभु हुंदा है। अखां नाल सब थाई ते सब पासे वो सच प्रभु नूं ही वेखदा है। कन्नी उसे प्रभु नूं सुणदा है, मूहों उसे दा दर्शन, मूहों उसे दा उच्चारण करदा है हर वेले वाहिगुरू वाहिगुरू। नक द्वारा उसकी सुगंधी मानदा है ते जीभ द्वारा उस सच प्रभु का ही नाम का स्वाद भुंजदा है। साच हृदय साच देखे सुने बोले गंध रस पूर्ण परस्पर भावनी भगत है। पूर्ण ब्रह्म द्रम दुरम शाखा पत्र फूल फल एक ही अनेक मेक सतगुरु सत है। सतगुरु सत है। गुरु नानक वाहिगुरू है। गुरु नानक वाहिगुरू सत सदीवी हमेशा फॉरएवर। सतगुरु मेरा सदा सदा। गुरु नानक फॉरएवर है, सदीवी है, वाहिगुरू है। उसने ज्ञान बख्शा है